Nedaleko od Makedonski Brod, od levata strana na Treska, seloto Slatino. Vodotekotna Slatinska reka, što kon svojot uliv se dviži kako i naša ta kamera, letno vreme vo poslednjive godini se pretvora vo suvodolica. Masivot odlevo, nekoj nekogaš go narekol baba, a na nego i pod nego nekoliko podzemni ubavici, među koji i po prostranosti i po ubavinata Slatinska ta peštera i Slatinsko to vrelo. Na mernici sme za prošetka pova Avtorava. To se planinari i speleolozi od klub od Peoni, ekipa od Republički od Zavod za zaštita na prirodni retkosti na Makedonija i Makedonska ta televizija, što bi se reklo i nije nekolkumina. Zableguvanje prva je ekipata što ke go vrši precizno to merenje na pešterski te hodnici, sali, što ke gi registrira poznačajni te formi i ukrasi, hidrografski te karakteristiki i sl. Otvorot je na 450 metri apsolutna visočina, so se ma skučen prostor pomidu dve karpi i moravme malku da go proširimo. Prva ta rabota pota beše da gi razvlečeme kablite, što ki ni obezbedat 4-500 metri uslovi za rabota vo crnata temnina. Pota je da se vovlečat stapka po stapka vnatre, u dolu, što uopšto ne je naivna rabota. Da se spakuvat ili obezbedat do maksimum svetlečkite tela i od udar, i od prav, i od vlažnosti. Srednjo! Ajde. Jole, i ti vovlečeš kada dođeš? Nekade čekor po čekor, nekade lakt po lakt, koleno po koleno, a boga mi vo prvite 200-300 metri i grbečki i mešečki. Ajde, kolenek ide. Naša sreća, iako na vistina sakavme da se fatime vo kostec i sovodite na silnata reka, pešterski te hodnici bea napolno suvi. Meštanite bela deka, samo vo poslednjive 3 godini letno vreme izvorite za mirat. I na vistina, zažaliv me, iako ke beše mnogo poteško da vlezeme, no kimav me po bogata fotografija, po inakov ambijant, a bev me podgotveni za takov predizvik. Pazi tu kad se zaglavi. Pomogni mi. Radi.
Pešterata je vgradena vo karbonatната masa na porečki od basen, predstavena so dolomitski mermeri. Započnuva so dosta jednostaven, no prostran kanal, kako posledica na mehaničkata i na hemijskata erozija na podzemni od voden tok. Vlezni del na kanalot se sastoji od dva kraga, od koji istočniot predstavува odvoden del na podzemnata reka. Неговата должина е 10 метри, со најголема широчина од 2 метра и височина од 40 до 60 сантиметри. Кај спојувањето на краците се јавуваат сосема срамежливо првите украси. Се движиме или ползиме на почетокот поречниот канал, а сега сме на местото каде што наносите од песокот направиле тераса над коритото, висока 60-70 сантиметри. Тоа ќе не следи уште цели 270 метри. Na ovие се викаат горско млеко. Значи овој почеток овде почне ставни да се прави, еве го сега поголем, и вако ќе стане. Баш почеток, тек почне. Од двете страни канали во кои лесно може да се залута, но тие не се подолги од 15 на 20 метри, па и таквите грешки брзо ги исправаме. Непогрешливи се оние што одат меѓу последните и едноставно си го следат електричниот кабел што го влечат првите 10 мина. До 270 метри од влезот, Пештерскиот канал има главно правец на протегање север-североисток, за потоа лактесто да сврти кон југозапад. Овде веќе обилно надвиснале над самото речно корито украсите што спелеолозите си ги викаат шпагети. Цели 140 метри останаа зад нас. Од време на време сега полесно се диша. Човек, особено движејќи се по длабнатината на речниот тек, може и да се исправи. Сега натаму мораме максимално да внимаваме да не се почувствува дека воопшто сме стапнале овде. Мало невнимание и снемува еден кревок украс, создаван стотици или илјадници години. Како на бранови, каналот се проширува во мали салички, за потоа повторно да си се вовлече во својата првобитна форма, колку да не подсети дека човек овде не може да има гордо исправена глава. Еве нешто што треба да се научи при влегувањето во вакви подземни објекти. Прво, да не се носи ништо повеќе од најнеопходното. Храната да се сведе на некое парче чоколадо, а за вода некаде човек и ќе се снајде. Да се запали цигара е рамно на самоубиство, исто како и алкохолот. Мора постојано да се мисли на некакви подземни гасови, а може, дури и мора да се има и друго, светлечко резервно тело. 260 метри, Пештерскиот канал имаше северозападен правец,
Zapota 60 metri da svrti kon jugozapad i znači točno na 320 metri od Vlezot minuvame Sala dolga 55, široka 25, a nekada visoka i do 15 metri. Celata ispolneta su ogromni odroni od tavana. Znači, pokraj mehaničko korozivno dejstvo na vodenio tek. Bo gradbata na pešterata golema uloga odigrale i tektonski te dviženja, što gi inicirala vodata. Vakvi odronike sretnem i ponatamo, reći si na krajot na pešterata, dodeka na drugo mesto voopšto gi nema. Vodenio tek pak ne je celosen, tuku od vreme na vreme ponira. Prvo to iščeznuvanje se javuva na 320 metri od pešterski od kanala, a rečno to korito se zabeležuva poslednite 25 metri. Vtoro to snemuvanje go registrirame tok mu ovde, kada što vodite si našle mesto pod ogromnite urnati karpi. Posleden pat, rekata ke se pojavi točno na 500 metri dlabočina, so korito od 70 metri. S ogled na to, deka ovde u podzemljetu, rekata ima ušteden pravolinijski podzemen tek, vkupnata dolžina i iznesuva 507 metri, a bidejki ima pojavana Sifonsko jezerce na kraju od pešterata, apsolutna ta dolžina na rekata bi iznesuvala 632 metra. Sekoja česna narodot, čizma te čuva glavata, ama i bez kaciga nekogaš ne odi. Ako izbroji sekoj od nas dobro, koliko pati počustvoval vakvi potresi, prošetkava ke mu zaličina i to akako seriozen bokserski trening. Tempo to na osvojuvanje to na slatinsko to vrelo zabavuva. Najmnogo vreme se gubi vo momentite koga zdivot zastanuva pred ubavinite i pred raskošot na pešterskite ukrasi. I počnuva asocijacijite. Ova je delo carskite dvorci vo Japonija ili vo Kina. Ova je krivata kula vo Piza. Ova je stolbotna sramot vo Kotor. Ovo je mesto to kada što prvite astronauti se prošetali po mesečinatu. Krivata Piza. Žeta se da se vidi, da se dopre, se zgolemuva. Ona fiziološki predizvikana, lesno se natopuva vo brojnite mali jezerce. Vodata je besprekorno čista, studena. Temperatura te je okolo 4-5 stepeni, no so blutkav kus na varovnik. Ta najvjerojatno nekada od površinata dovela i ponekoj životinče, odnosno insekt, što moćne čudno se vklopuva u ovoj neživot.
Naporedo so napredovanjето се мерат по значајните места. Целокупниот собран материјал ќе послужи за подготвување податоци, а тие пак за конечната цел, што побрзо овој објект да се прогласи за природна реткост и да се стави под заштита на државата, што е и наша желба. Дури потоа да се изнајдат средства и пештерата да се отвори за посетители, целосно да се осигури и заштити, за да не ја доживее судбината на другите, каде што и од небрежност, и од незнаење, и од немање почит кон природата, убавините се претворени во најобичен крш. Чекај, трни коле. Подоле раката брче. Види, Драган, види тамо. Жежо, најдов нешто за тебе. И наша работа. Да не се види сала или саличка и веднаш да не се направи конгрес. Многу важно е да се каже што за разлика од други пештери во Македонија, кои што порано се проучени, откриени, разработувани и така натаму, ова пештера е доста зачувана од оштетување, што не е случај, да речеме, со други пештери во Македонија, каде што има доста присутни оштетувања. Еден таков очигледен пример е и Слатинската пештера на целото Слатино, која што е ставена под заштита на законот меѓу првите пештери во Македонија, уште во 1965 година. Меѓутоа, претходниве години, заради посета од многу така несовесни посетители, прилично е оштетена. Така што многу важно е за оваа пештера, која што е доста зачувана, доста богата со украси, се забележува дека не е влегувано досега во незе. Тоа е многу важно да се истакни. Значи не е посетувано, не е влегувано, така што сето она што е создадено од страна на природата е зачувано во една извонредна состојба. И многу важно да се каже да се вложи напор сега со надлежните во собранието на општината Македонски Брод, да се постави врата, уште додека е тука екипа, додека работи во просториите, во подземните ходници. Шегите на страна. Секој застанување, секој поседок се користи за средување на печатоците, за натамошно договарање. Колку љубов има во оваа екипа, во овие луѓе, кон негибнатоста на природата. Колку желба и напор ништо да не се повреди, дури и по цена на ризик врз своја глава. Но секогаш и не се успева во тоа. Дури и наместа тоа е неизбежно. Зашто сакаме да се пробиеме до крај, а крајот се уште не се надзира, иако одиме повеќе од 700 метри под карбонатниот масив на Баба. Овде зачудуваат песочните нанеси, представени со разновидни шкрилци и кварцити. Тоа укажува на податокот дека не потекнуваат од карбонатните терени, туку многу погоре, 3-4 километри кон селото Слатино или кон Слатинската река, која најверојатно некаде понира под масивот и ја создава пештерава. Секако дека дел од водената маса може би се добива со понирање на атмосферската вода во карбонатната маса, но држи и податокот дека теренот на Слатинската река е пребогат со кварц. Реши ли Василова? Се откачва, реши да види светлото вам. Добре.
I така, дел по дел, му се ближи крајот на предизвикот да се стаса до последната можна точка. Зошто дел по дел? Едноставно, не може да се освои ова чудовиште од непрооден терен во еден здив, а при тоа и да се види се, и да се намести светлото, и да се сними се, и да се измери. Цели 4 дена по 8-9 часа поминувавме под земја. Еднаш чистиот воздух надвор го почувствувавме дури на полноќ. Но и тоа не беше тешко, зашто овде бргу се свикнува на темнините. И чудно беше тоа излегување, тоа чувство дека се одвојуваме од убавините под земја. Ке се преспиеше неколку часови и веднаш назад. Конечно, кон последната сала. Тоа го исполнува човек, но има тука и некаква тага што набрзо ќе му дојде крај и на ова. Всушност, овде и немаше крај. Се почувствува најднаш нешто чудно. Имаше очигледно повеќе воздух, некакво струење и миризба на изгниена трева, мов или нешто слично. Не можевме со сигурност да констатираме, но бевме убедени дека тука некаде околу нас има скриен ходник или некој процеп што води натаму, а можеби и кон површината на земјата. За спелеолозите, значи, уште една или повеќе акции во Слатинското брело се досимнувањето на сите сомневања и предпоставки. Различни вкусови и сосема нормално секој од нас се врзал за нешто што му направило, му оставило најсилен впечаток. Кога би се прашувале неколкумина истомисленици како мене, името на пештерата мора да се преиначи во Чергиче, или, бидејќи масивот се вика Баба, во Бабино Чергиче. Која наша баба или прабаба не искајала вакво парталово Чергиче или волнена Дипа? Но кој од кого зел урнек? Бабите од природата или таа од нив? Како и да е, овде здивовите позастануваа на сметка на забрзаното чукање на пулса. Овде до крај се наполни жедната чаша за доживување. Враќање. Акцијата за секој од нас наполно изведена. Штета што немаше уште, но и рака на срце, потребата за одмор се чувствуваше кај сите. Уште згора на тоа, требаше да се вратат, да се извлечат сите кабли назад, камери, стативи, да се однесе целата опрема. Еј, кај си, шефе? Како бе беше си убава сега. Гледај се овако за нова година. Целата е се светлици. Јас сум се. Кој е бач? Види. Много брзо сте да назад. Кога веќе се враќаме, бидеме се вратиме побрзо.
Prvi izleguvat onije, što i vlegla. On je od ekipata za merenjato. I dodeka nam ni ostanuva da gi tovarime vrećite na grb i da prezememeno sečkato uloga vo ekipata, tije nadvor mora da gi vcrta cite detali na kartite, da gi zapiša cite merenja, da naprava celosna skica na objektot i konečno da zapalat ogan i da zgotvat nešto. Zašto akcijata je završena, stomacite prazni, a pesnata neispejana.